Good afternoon. Aladdin and the Magic Lamp. Aladdin and the Magic Lamp. First, I will read the lesson. Observe carefully. Once upon a time, there lived a lazy boy called Aladdin. His father had died, and his poor mother always worried about him. One day, while he was in the marketplace, a stranger approached him. Are you Aladdin? He asked, and the boy nodded. I am your father's brother and have been away for a long time, said the man. Now I am back and would like to help you. When Aladdin's mother heard this news, she was very happy and invited the stranger to their home. She did not come that this man was no uncle. He was a wicked magician. I will buy you some new clothes, said the magician to Aladdin, and then you must come with me. The next day they walked for a long time into the desert. We have reached, said the magician at last, and till a small fire he threw some powder and chanted a magical spell. A stone slab suddenly appeared on the ground. The magician pulled it, and there was a flight of steps leading down. Follow the steps into a secret garden, and there you will find a lamp, said the magician. Bring it to me, and I will reward you well. Then he gave the boy a ring. Wear this, he said. The garden was full of beautiful tears sparkling with the strangest looking fruits Aladdin had ever seen. They were jewels. Aladdin thought he would take some home, so he filled his pockets. Then he would the lamp and returned to the top of the steps. Hand me the lamp and you can come out, ordered the magician. First help me out, said Aladdin. The magician was angry with the reply, and he slammed the stone slab shut. Then he left poor Aladdin alone in the dark cave. For 2 whole days the boy cried. His fingers rubbed the ring, and suddenly a huge genie appeared in front of him. What is your wish? Thundered Genie. I am the slave of the ring and will obey you in all things. Aladdin wished to be taken home within seconds. He found himself back with his mother. Why would the wicked man want this dirty old lamp? She wondered and decided to clean it. As she rubbed it, another huge genie appeared and bowed low before them. I am the genie of the lamp. He cried, your wish is my command. Quickly, Aladdin ordered food and drink. Soon he and his mother were having a feast. Then Aladdin showed his mother the strange fruit that he had picked. This is no fruit, my son. This is no fruit, my son, she gasped. These are the biggest jewel I have ever seen. We are rich. So they sold the jewels one by one and lived happily for many months. The king of the country had
a beautiful daughter. Sometimes Aladdin would see her pass by in the marketplace. She was so beautiful that Aladdin fell in love with her and wanted to marry her. The princess would never marry you, laughed his mother. She will want to marry rich prince. But Aladdin begged her for a visit to the palace and asked the king, "You can give him our jewels as a gift," he said. When the king saw the jewels, he thought, "Any man who owns such riches deserves my daughter's hand." But his chief minister, the grand vizier, was most unhappy because he wanted the princess to marry his own son. "You must set the young man a difficult task," he said. "He must prove that he is worthy of the princess." Okay, children, I will explain. Aladdin and the magic lamp. Once upon a time, Aladdin and the magic lamp. ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೀಪ. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಎ ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಾದೀನ್. ಅಲ್ಲಾದೀನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೋಮಾರಿ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ಅವನ ತಂದೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಡೈಡ್, ಅವನ ತಂದೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪೂರ್ ಮದರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್. ಅವನ ಒಬ್ಬ ಬಡ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದಿನ ವೈಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲಾದಿನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಯು ಅಲ್ಲಾದೀನ್, ಅವನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಾದೀನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆರ್ ಯು ಅಲ್ಲಾದೀನ್, ನೀನು ಅಲ್ಲಾದೀನ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಾದೀನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಡ್, ಆಗ ಅಲ್ಲಾದೀನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ನಾನು ಅಲ್ಲಾದೀನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಯ್ ನೋಡೆಡ್, ಹೌದು ನಾನು ಅಲ್ಲಾದೀನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದು. ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬ್ರದರ್ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ. ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬ್ರದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೆಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಆದರೆ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ತುಂಬ ಬಡವರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಾದಿನ್ಗೆ. ವೆನ್ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ಸ್ ಮದರ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್, ಆ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಆ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ಸ್ ಮದರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಾದಿನ್ಸ್ ಮದರ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್, ಯಾವಾಗ ಈ ವಿಷಯನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾಳೋ, ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಅವಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್, ಅವಳು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕರೀತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ, ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ದಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ನೋ ಅಂಕಲ್, ಇವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಾದಿನ ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವಿಕೆಡ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್, ಅವನೊಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅಲ್ಲಾದಿನಲ್ವಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಓ ಇವನು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ.
ಆದರೆ ಪಾಪ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೌ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ನೋ ಅಂಕಲ್. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವಿಕ್ಡ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್. ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ಯು ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ವಿಕ್ಡ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ಯು ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಾದಿನ್, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಜಿಷಿಯನು ಅಲ್ಲಾದಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೆಟ್ ದ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಟು ಅಲ್ಲಾದಿನ್, ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ಯು ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಗೊಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯಿತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೇ ವಾಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೆಸರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಡ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದೂರಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಸೆಡ್ ದ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಆಗ ಅವರು ಸೇರಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್, ನಾವೀಗ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈರ್. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಲೈಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈರ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀವ್ ಸಮ್ ಪೌಡರ್, ಆ ಬೆಂಕಿಗೆ ತ್ರೀವ್ ಸಮ್ ಪೌಡರ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪುಡಿಯನ್ನು ಆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೆರ್ಚ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಂಟೆಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್, ಅವನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚಾಂಟೆಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಈಗ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವವರು ಅವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಎರಚಿಬಿಟ್ಟು ಬೂದಿನ ಎರಚಿ ಆಮ್ ಜೂಮ್ ಚೂ ಮಂತ್ರ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರನ ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಕ್ಡ್ ಮೆಜಿಷಿಯನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಾಂಟೆಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋನು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಪುಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಆ ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಪುಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಆ ತಳ್ಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಥರ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಮಗು, ನೀನು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬಾ. ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಈ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಹುಡುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಜಿಷಿಯನು ಅಲ್ಲಾದಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಆ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡು ಬಾ. ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ, ತಗೊಂಡು ಬಾ. ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ವಿಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯು ವೆಲ್, ನಾನು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಜಿಷಿಯನು ಅಲ್ಲಾದಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಗೇವ್ ದ ಬಾಯ್ ಎ ರಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ರಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಲ್ಲಾದಿನ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಂಗನ್ನು ವಿಕ್ಡ್ ಮೆಜಿಷಿಯನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವೇರ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಹಾಕೋ. ಹೀ ಸೆಡ್, ಇದನ್ನು ನೀನು ಕೈಗೆ ಹಾಕೋ, ಈ ರಿಂಗನ್ನು ಹಾಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜೆಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವರ್ ಸೀನ್. ಇದುವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ತೋಟ. ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಫ್
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೀಸ್, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೀಸು. ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್, ತುಂಬ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಏನಂದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವರ್ ಸೀನ್, ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಮರ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮರದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್, ಅದು ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೊಳಿತಾ ಇರೋದು. ದೇ ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ದೇ ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್, ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಹೊಳಿತಾ ಇರುವ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವುದು, ಫ್ರೂಟ್ಸು. ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಥಾಟ್, ಅಲ್ಲಾದಿನ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಥಾಟ್ ದಟ್, ಅಲ್ಲಾದಿನ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಹೋಮ್. ಓ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸು, ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಹೋಮ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅವನ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಜೇಬುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಥಾಟ್ he would take some home, and so he filled his pockets, on ಪಾಕೆಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ he found the lamp and returned to the top of the steps, ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಟಾಪಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾದಿನ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೀ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಫಸ್ಟು ನೀನು ಆ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ನೀನು ಹೊರ್ಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಜಿಷಿಯನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆರ್ಡ್ರೆಡ್ ದ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೀ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್, ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಫಸ್ಟು ನೀನು ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಈ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಔಟ್, ನಾನು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವನು ಯಾರು ಅಲ್ಲಾದಿನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ವಾಸ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಶರ್ಟ್. ಆಗ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಪದಿಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಶರ್ಟ್, ಅದ್ರ ಸ್ಟೋನನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಕಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವನು ಆ ಗುಹೆನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೂರ್ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಕೇವ್. ಆದರೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆ ಥರ ಇದೆ, ಆ ಗುಹೆ ಥರ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಗುಹೆನ ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮೆಜಿಷಿಯನು, ಅವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಲ್ಲಾದಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ದೆನ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೂರ್ ಅಲ್ಲಾದಿನ್. ಪಾಪ ಈ ಬಡ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಈಗ ಒಂದು ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಗುಹೆನ ಈ ಮೆಜಿಷಿಯನು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ 2 whole days ದ ಬಾಯ್ ಕ್ರೈಡ್. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಆ ಕೇವ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಭಯದಿಂದ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಹೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ರಬ್ಬೆಡ್ ದ ರಿಂಗ್. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಆ ವಿಕ್ಡ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೆಜಿಷಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವನು ರಬ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಂದರೆ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟ. ದ ರಿಂಗ್. ದ ಸಡನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಗೆನಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್.
ಅವನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಗೆನಿ, ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಜಾದುಗಾರ ಅವನ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಗೆನಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯು ಜೆನಿ ಇನ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಅವನು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಯಾವುದು ಉಂಗ್ರನ ರಬ್ ಮಾಡ್ದ ಅಷ್ಟೇ, ರಬ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಜೆನಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್? ನಿನ್ಗೇನು ಬೇಕು, ನೀನೇನು ಬಯಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಥಂಡರ್ಡ್ ದ ಜೆನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಡುಗು ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ವಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಂಡರ್ಡ್ ಜೆನಿ, ಐ ಆಮ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್. ನಾನು ಈ ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಿಂಗ್ನ ಸ್ಲೇವ್, ದಾಸ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಒಬೇ ಯು ಇನ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಧೇಯನಾಗ್ತೇನೆ, ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರಿನೇ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ವಿಶ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹೋಮ್. ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ನಾನು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. ಅವನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಗೆನಿನ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ಏನಂತ? ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ವಿಶ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹೋಮ್. ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಈ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. ಅವನು ಅಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಅವನು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾನೆ. ವೈ ವುಡ್ ದ ವಿಕೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಡರ್ಟಿ ಓಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್? ಯಾಕೆ ಈ ವಿಕೆಡ್ ಮೆಜಿಷಿಯನು ಈ ಡರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹುಡುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು? ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಮದರ್. ವೈ ವುಡ್ ದ ವಿಕೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಡರ್ಟಿ ಓಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್? ಯಾಕೆ ಈ ಹಳೇದಾಗಿರುವಂತಹ ಓಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಆ ವಿಕೆಡ್ ಮೆಜಿಷಿಯನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಂಡರ್ಡ್, ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿ ವಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಳೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಲ್ಯಾಂಪು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ರಬ್ಬೆಡ್ ಇಟ್, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ರಬ್ಬೆಡ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಉಜ್ಜಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು. ಉಜ್ಜಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನದರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಜೆನಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಡ್ ಲವ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆಮ್. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ದೀಪನ, ಆ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಅವಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಲು. ಉಜ್ಜಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನದರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಜೆನಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೆನಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಾದುಗಾರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬೌಡ್ ಲೋ ಬಿಫೋರ್ ದೆಮ್, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ದ ಗೆನಿ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್, ನಾನು ಈ ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಜೆನಿ, ಒಬ್ಬ ದಾಸ. ಹೀ ಕ್ರೈಡ್, ಅದು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುವರ್ ವಿಶ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಮ್ಯಾಂಡ್, ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುವರ್ ವಿಶ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮೈ ಡ್ರಿಂಕ್. ನನಗೆ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಫುಡ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೂನ್ ಹೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫೀಸ್ಟ್, ಬೇಗನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಆ ಊಟನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಶೌಡ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಫ್ರೂಟ್ ದಟ್ he had picked. ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಫ್ರೂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ದಟ್ he had picked, ಅವನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋ ಫ್ರೂಟ್ ಮೈ ಸನ್. ಆಗ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇದು ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಮಗನೇ. ಹಿ ಗ್ಯಾಸ್ಪರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಊದ್ತಾಳೆ.
ಊದ ತಕ್ಷಣ ಉಫ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಊದ್ತಾಳೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಭರಣ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಸೀನ್. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಭರಣ ಮಗನೇ. ವಿ ಆರ್ ರಿಚ್. ನಾವು ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಆಭರಣ ಇದೆ, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಆಭರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದೇ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್. ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಾಟರ್. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಾಟರ್ ಇರ್ತಾಳೆ, ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಗಳು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ವುಡ್ ಸಿ ಹರ್ ಪಾಸ್ ಬೈ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಅವಳು ರಾಜನ ಮಗಳು ಸಹ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಈ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಅವಳು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹರ್. ಅವನಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ರಾಜನ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಅವಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ವಿತ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹರ್. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಮ್ಯಾರಿ ಯು. ಆದರೆ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಮ್ಯಾರಿ ಯು ಲಾಫೆಡ್ ಇಸ್ ಮದರ್. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ರಾಣಿ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಎ ರಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಆ ರಾಜನ ಮಗಳು ಅವಳು ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ರಾಜನ ಮಗಳು ರಾಜ್ಕುಮಾರನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ? ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಮ್ಯಾರಿ ಯು. ಆ ರಾಣಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಎ ರಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವರಮ್ಮ ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಬೆಗ್ಗಡ್ ಹರ್. ಅಲ್ಲಾದಿನ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ನ ಗೋಗರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಗ್ಗಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ಎ ವಿಸಿಟ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ನಾವು ಆ ರಾಜನ ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತು ಆ ರಾಜನನ್ನು ಕೇಳೋಣ, ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅವರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅವರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸನ್ನು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸೈಡ್ ವೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸಾ ದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್. ಆವಾಗ ಕಿಂಗ್ಗೆ ಆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಥಾಟ್. ಕಿಂಗು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಓನ್ಸ್ ಸಚ್ ರಿಚಸ್ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರು ನನ್ನ ತುಂಬ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಂತ ಓನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೈನ ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ರಾಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಗನು ಒಬ್ಬನಿರ್ತಾನೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಜಿಯರ್ ಅಂತ, ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಹಿಸ್ ಓನ್. ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಗನು
ಆ ರಾಜನ ಮಗಳ ಕೈಯನ್ನು ರಾಜನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಊರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾದನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀ ಸೆಡ್, ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್, ನೀನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು, ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ತಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್, ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಆಲ್ಸೋ read 3 or 4 times. Okay.